morning, students. So today I am here to deal with the online class. So before starting off with the topic I am here with, I would like to give my short introduction. Myself, I am Mrs. Bhawana Gurung. I am a teacher of political science and I am from Nepali Girls High Secondary School. Okay. So as you can see on the board, I've written judiciary as well as powers and function of the Supreme Court. Okay. So the topic which I've written here is very important from the examination point of view. Before starting off with the said topic, I would like to give short introduction as to what the term judiciary is. Okay. So when we talk about judiciary, it is an independent organ. I'm repeating it once again. It is an independent organ whose main function is to interpret law. Whose main function is to interpret law. So interpret भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ law लाई explain गर्नु. Law भनेको के हो? नियम कानुन, rules and regulations with the help of which our country is run by the government. Okay? So judiciary is the independent organ whose main function is to interpret the law. So when we talk about the judiciary, our judicial system is single integrated judiciary. I'm repeating it once again, single integrated judiciary. Single integrated judiciary. Kina bhaneko ho bhandakeri chahi I'm presenting a short diagram out here. Starting from the lower base, we have our subordinate court. Then we have our higher court. And at the topmost level, we have our Supreme Court, which is known as the apex court. Apex court is the topmost level of court. Okay, so our judiciary is linked from lower to the top and top to the lower level. This is the judicial system like single integrated judicial system. The judicial courts, they are related or linked through appellate. Appellate to make an appeal. Suppose an individual is not satisfied with the decision being provided or judgment being provided by the subordinate court, they can always appeal to the higher court for further judgment. Okay? Now, higher court are satisfied or santusht, they can always go up to the Supreme Court and appeal for justice. Okay? So this is our judicial system is single integrated, and as you all can see that it takes the shape of a pyramid. Triangular object triangle shape pyramid. Okay, so our judicial system shape pyramid. Before I move on to the powers and function of the Supreme Court, let me give you a short introduction about Supreme Court. So, our Supreme Court form according to Article 124 Clause 1, our Supreme Court was formed on 26th of January 1950. As you all know, 26th of January is observed as Republic Day. So, our Supreme Court formed by 26th of January 1950. So later on, in the year 2008, amendment was made. Amendment changes. हाम्रो संविधानमा changes ल्याएर चाहिँ Supreme Court विषयले कतिवटा परिवर्तन भएको थियो. के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ Supreme Court मा चाहिँ एउटा त्यो 2008 मा amendment भएको थियो. त्यो amendment मार्फत के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ our Supreme Court comprised of one Chief Justice and 34 other judges. 34 other judges, and repeating it once again. 2008 मा एउटा amendment भएको थियो जुन चाहिँ मार्फत चाहिँ हाम्रो Supreme Court मा एउटा Chief Justice र अरु 34 जजेसहरुलाई नियुक्त गरिएको थियो. अब यो Chief Justice र अरु जजेसहरुलाई कसरी अपॉइन्ट गरिन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो Chief Justice लाई प्रेसिडेन्टले अपॉइन्ट गर्छ. तर उले अपॉइन्ट गर्नुभन्दा अगाडि युनियनको सेन्टरको काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स भनेको ग्रुप अफ मिनिस्टर्ससँग सुसल्लाह कन्सल्ट गरिकन हाम्रो चीफ मिनिस्टरलाई अपॉइन्ट गर्छ भने त्यसैले अरु
जजेसहरूलाई चाहिँ चिफ जस्टिससँग नै प्रेसिडेन्टले कन्सल्ट गरिकन उनीहरूलाई एपोइन्ट गर्दछ। यो भयो उनीहरूलाई कसरी नियुक्त गरिन्दछ। त्यसपछि यो पोस्टमा आउनको लागि पनि कतिवटा क्राइटेरियाहरू छ, कन्डिसन्सहरू छ, क्वालिफिकेसन रिक्वायर गर्छ। के भन्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम भारतको नागरिक भएको हुनुपर्छ, मस्ट बी द सिटिजन अफ इन्डिया, must have 5 years of working experience in the High Court. Next, 10 years of working experience in the High Court as an advocate. Okay? अब advocate को लाई भनिन्छ, advocate चाहिँ ती व्यक्तित्वहरूलाई भनिन्छ जसकोमा ल विषय लिएर विख्यात नलेज हुन्छ, or they are eminent jurist. Eminent jurist भनेको eminent भनेको famous, jurist भनेको who are expert in law. Okay, so यो सब उनीहरूले क्राइटेरिया फुलफिल गर्यो भने उनीहरूलाई यो सुप्रिम कोर्टको पोस्टमा नियुक्त गरिन्दछ। ओके, अब यो भयो सुप्रिम कोर्ट विषय लिएर तिमीहरूले जान्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन। नाउ वी विल मूव अन टु द मेन टपिक, that is your powers and functions of the Supreme Court. Okay, so number 1 ma I have written original jurisdiction. Jurisdiction भनेको area of power. Okay, simple way मा भन्नुपर्दाखेरि power. उनीहरूले कस्तो सन्दर्भमा कुन चाहिँ एरियामा they have their power and authority. So let us begin with number 1, that is your original jurisdiction. Supreme Court has its original jurisdiction in case of dispute. Dispute भनेको कुनै प्रकारको आर्गुमेन्ट्स, झैझगडा को बीच झैझगडा आर्गुमेन्ट्स भयो भने चाहिँ सुप्रिम कोर्ट can use its original jurisdiction. Number 1, in case there arises a dispute between the central government and your any state. Number 1 भयो. Number 2, suppose there arises any kind of disputes between central government or government of India and 2 or more states. Last but not the least, among 2 or more states. So, यिनीहरू बीच कुनै प्रकारको आर्गुमेन्ट्स उत्पन्न भएको खण्डमा त्यतिखेर चाहिँ यो डिस्प्युटलाई सेटल गर्नको लागि चाहिँ सुप्रिम कोर्टको ओरिजिनल जुरिस्डिक्सन काम लाग्दछ। यो बाहेक जब प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्टको इलेक्सन हुन्छ त्यतिखेर कुनै प्रकारको फेरि डिस्प्युट मैले तिमीहरूलाई भनिहालेँ, आर्गुमेन्ट्स उत्पन्न भएको खण्डमा त्यतिखेर त्यस्तो खालको डिस्प्युट्सहरूलाई पनि सेटल गर्नको लागि सुप्रिम कोर्टलाई आफ्नो जुरिस्डिक्सन युज गरेर अहिले सेटल गर्नु खोज्छ। यो भयो ओरिजिनल जुरिस्डिक्सन। म फेरि रिपिट गर्दैछु, ओरिजिनल जुरिस्डिक्सनमा सुप्रिम कोर्टको कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि सपोज देयर अराइजेस डिस्प्युट बिट्विन द गभर्नमेन्ट एन्ड एनी स्टेट or between government and 2 or more states or among the states. Number 2 is appellate jurisdiction. Now, appellate भनेको के हो? To appeal. So, whenever an individual is not satisfied with the judgment or with the decision being provided by your lower court, they can always go to the high court, and if further they are still unsatisfied with the judgment being provided by the court, they can obviously move on to the Supreme Court, which is known as apex court, and plead for justice. So you know by your appellate jurisdiction. Next by your advisory jurisdiction. Advisory to give an advice, sujav dinu. So advisory jurisdiction actually Supreme Court can always give an advice to the president. Abo president ko जहिले पनि ल सम्बन्धित लिएर उसकोमा ज्ञान हुन्छ। प्रेसिडेन्ट इज अलवेज एक्सपर्ट विथ रिगार्ड टु ल एन्ड अर्डर भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यतिखेर कतिवटा लिगल म्याटरमा प्रेसिडेन्टलाई पनि सुसल्लाह सुझाव एडभाइसको आवश्यकता पर्दछ। सो त्यतिखेर चाहिँ सुप्रिम कोर्ट क्यान अलवेज गिभ एन एडभाइस टु द प्रेसिडेन्ट, तर प्रेसिडेन्ट मे अर मे नट टेक द एडभाइस। प्रेसिडेन्टले त्यो एडभाइसलाई लिनु सक्छ, नलिनु पनि सक्छ।
It is not mandatory for the president to take the advice given by the Supreme Court. अनिवार्य छैन, may or may not. Okay? So next भनेको writs jurisdiction. अब writs भनेको चाहिँ के हो? Written order. यो writs चाहिँ हाई कोर्टले पनि इस्यु गर्न सक्छ, सुप्रिम कोर्टले पनि इस्यु गर्न सक्छ। तर इन्डिभिजुअलमा निर्भर छ, उले कहाँनिर गएर अपिल गर्छ। So when we talk about the writs, यो writs चाहिँ किन इस्यु गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ for the protection and proper enforcement of our fundamental rights. यदि हाम्रो fundamental rights को violation भएको खण्डमा we can appeal to the court, and for the protection of our fundamental rights, Supreme Court will issue the writs. When we talk about the writs, it consists of 5 writs, which are as follows. Writs को कुरा गर्नुपर्दाखेरि नम्बर 1 मा आउँछ habeas corpus, नम्बर 2 मा आउँछ mandamus, नम्बर 3 मा आउँछ prohibition, नम्बर 4 मा आउँछ certiorari, and last but not the least, number 5 is your quo warranto. All these are Latin words, okay? Writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto. You just have to Latin words. I will be explaining it to you one after the other. Habeas corpus, you may have the body. I'm repeating it once again. Habeas corpus, you may have the body. र यो writ चाहिँ कति बेला इस्यु गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ suppose if someone is illegally detained, कसैलाई पक्रे पुलिसले तर उसको डिटेन्सन चाहिँ इलिगल गरियो। लेट मी गिभ एन एक्जाम्पल। सपोज एउटा इन्डिभिजुअललाई पक्राउ पर्यो, उलाई पक्रेपछि पुलिसले 24 घण्टाभित्रमा उलाई मेजिस्ट्रेटको अगाडि उपस्थित गरेको हुनुपर्छ। यदि पुलिसले उलाई मेजिस्ट्रेटको अगाडि 24 घण्टाभित्रमा उपस्थित गरेन भने that person is illegally detained. ओके, सो यही जो व्यक्तित्व पक्राउ परेको छ उसको फ्यामिली मेम्बर्स, उसको बिहाफमा उसको फ्यामिली मेम्बर्स वा उसको साथीहरूले सुप्रिम कोर्टमा पिटिसन, रिट्स अफ हेबियस कर्पसको पिटिसन फाइल गर्यो भने त्यतिखेर सुप्रिम कोर्टले एन्क्वायर गर्छ, एभिडेन्स माग्छ कुन सन्दर्भमा यो व्यक्तित्वलाई पुलिसले पक्रेको छ। यदि एन्क्वायर गर्दाखेरि सुप्रिम कोर्टले भेटायो अरे कि यो मान्छेलाई इलिगली डिटेन गरिएको छ भने देन त्यो मान्छेलाई रिलिज गर्ने आदेश दिइन्दछ। ओके, सो दिस रिट इज इश्यूड अगेन्स्ट अ पर्सन हु इज इलिगली डिटेन्ड। यो भयो तिम्रो हेबियस कर्पस। नेक्स्ट भयो रिट अफ म्यान्डामस। म्यान्डामस भनेको के हो? वी कमान्ड, कमान्ड भनेको अर्डर दिनु। So this writ is issued against the public official if he or she fails to perform their duty. अब यसको पनि म एक्जाम्पल दिन्छु। सपोज एउटा व्यक्तित्वलाई बिजनेस गर्नको लागि ट्रेड लाइसेन्सको आवश्यकता पर्यो। ओके, सो ट्रेड लाइसेन्सको लागि वो अफिस जान्छ, तर त्यो अफिसमा गएर उले ह्यारेसमेन्ट गर्नुपर्छ, जस्तै नदिने, ब्राइब माग्ने, त्यस्तो खालको प्रब्लम उले फेस गर्छ। रिट अफ म्यान्डामस पिटिसन सुप्रिम कोर्टमा फाइल गर्यो भने सुप्रिम कोर्टले एन्क्वायर गरेपछि जुन चाहिँ त्यो ट्रेड लाइसेन्स इस्यु गर्ने अथोरिटी छ उनीहरूलाई देन एन्ड देयर तिमीहरूको ड्युटी के हो त्यो गर र जुन चाहिँ व्यक्तित्वलाई जे चाहिएको छ त्यो इस्यु गरिदेऊ भनेर अर्डर दिनु सक्छ, कमान्ड गर्नु सक्छ। किनभने यहाँ पनि हाम्रो तिम्रो फन्डामेन्टल राइट भायोलेसन भइरहेको छ। नेक्स्ट छ रिट अफ प्रोहिबिसन। ओके, रिट अफ प्रोहिबिसन भनेको के हो? कुनै कुरालाई स्टप गर्नु, द एक्ट अफ स्टपिङ समथिङ। ओके, सो यो प्रोहिबिसन मार्फत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यो रिट पास हुन्छ त्यसले चाहिँ जुन चाहिँ हाई कोर्ट छ, जब सपोज त्यो हाई कोर्टले कुनै प्रकारको केसेस डिल गर्दैछ भने र त्यो केसेस उनीहरूको जुरिस्डिक्सनको अन्डरमा आउँदैन भने चाहिँ यो रिट पास गरेर सुप्रिम कोर्टले हाई कोर्टलाई जुन चाहिँ केसले डिल
गर्दैछौ त्यो केस फर्दर डिल नगर भनेर स्टप गर्नु सक्छ। नेक्स्ट के हो सर्टियो रैली। ओके, सर्टियो रैली भनेको टु बी सर्टिफाइड और टु बी इन्फर्मड। ओके, यो सर्टियो रैली पास गरेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुप्रिम कोर्टले चाहिँ जुन चाहिँ लोवर कोर्टले अलरेडी डिसिजन पास गरिसकेको छ त्यसलाई क्वाश गर्छ भनेको टु स्टप। ओके, सिम्पल वेमा भन्दाखेरि चाहिँ when writ of certiorari is passed, it will automatically quash the order which has been already passed by the lower court. अब तिम्रो certiorari को कुरा गर्नु पर्दाखेरि it is of two types. Next number 1 मा छ तिम्रो preventive, other one is curative. Preventive मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज लोवर कोर्टले कुनै केस डिल गर्दैछ र त्यो केस विषय लिएर उनीहरूले जजमेन्ट दिनु आँटेको छ, त्यतिखेर चाहिँ सुप्रिम कोर्टले यो रिट मार्फत चाहिँ तिमीहरूले जुन चाहिँ केस विषय लिएर अर्डर दिनु आँटेको छौ तिमीहरूले त्यो अर्डर नदेऊ, त्यो केसलाई स्टप गर र त्यो केसलाई स्वयं आफूमा ट्रान्सफर गर्नु सक्छ। क्युरेटिभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज लोवर कोर्टले अर्डर दिइसक्यो भने लोवर कोर्टले अर्डर दिइसक्यो तर यो रिट पास गरेपछि चाहिँ त्यो अर्डरलाई चाहिँ क्यान्सल गर्नु सक्छ। Last but not the least is writ of quo warranto. Okay, writ of quo warranto चाहिँ कतिखेर पास हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ र किन पास हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ to restrain something who is unofficially holding the post. जब यो writ of quo warranto पास हुन्छ त्यतिखेर सपोज कुनै एउटा व्यक्तित्वले एउटा डिपार्टमेन्टमा इलिगली काम गरिरहेको छ, त्यो पोस्टको न त एडभर्टाइजमेन्ट नै भयो न त के नै इन्टरभ्यू नै भयो र जब यो रिट अफ क्वो वारन्टो सुप्रिम कोर्टमा फाइल हुन्छ त्यतिखेर सुप्रिम कोर्टले रिसर्च गरेपछि एन्क्वायर गरेपछि चाहिँ जब सुप्रिम कोर्टलाई थाहा हुन्छ कि यो पर्टिकुलर इन्डिभिजुअलले चाहिँ इलिगली त्यो पोस्ट होल्ड गरिरहेको छ भने त्यतिखेर चाहिँ त्यो रिट मार्फत चाहिँ द्याट पर्टिकुलर पर्सन विल बी रेस्ट्रेन फ्रम होल्डिङ द पोस्ट। ओके, सो यो भयो तिम्रो रिट। अब लास्ट बट नट द लिस्ट इज अदर जुरिसडिक्सन। अब अदर जुरिसडिक्सन भनेको के हो, यो माथिको बाहेक 1 2 3 चारवटा पावर बाहेक अरू पावरहरू सुप्रिम कोर्टको के छ। यो बाहेक सुप्रिम कोर्टलाई कोर्ट अफ रेकर्ड पनि भनिन्दछ। के भनिन्दछ? कोर्ट अफ रेकर्ड। अब कोर्ट अफ रेकर्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब कुनै केस सुप्रिम कोर्टमा सल्भ गरिन्दछ त्यो केसलाई एज अ रेकर्डको रूपमा राखिन्दछ। किन राखिन्दछ भन्दाखेरि सो इन फ्युचर हाई कोर्ट भयो सबअर्डिनेट कोर्टहरू भयो यिनीहरूले एज अ रेफरेन्सको रूपमा त्यो केसेसलाई हेर्नु सकियोस्। नेक्स्ट छ कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट। पावर अफ कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट पनि भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब कुनै एउटा इन्डिभिजुअलले कुनै एउटा जजले दिएको अर्डरलाई डिसओबे गर्छ त्यतिखेर चाहिँ पावर अफ कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट मार्फत चाहिँ त्यो पर्टिकुलर व्यक्तिलाई पनिस गरिन्दछ। र यो बाहेक जब यो युपिएससीले छ युनियन पब्लिक सर्भिस कमिसन, यो एउटा कमिसन हो जुन चाहिँ कमिसन मार्फत चाहिँ अल ओभर इन्डिया एउटा कम्पिटिटिभ एक्जाम सञ्चालन गरिन्दछ र त्यो एक्जाम क्लियर गर्ने व्यक्तित्वलाई डिफ्रेन्ट पोस्टहरूमा नियुक्त गरिन्दछ। हाई गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरूलाई अपोइन्ट गरिन्दछ। सो सपोज यो युपिएससीको चेयरम्यान भयो मेम्बर्सहरू बिच भयो कुनै प्रकारको डिस्प्युट झैझगडा भएको खण्डमा त्यो डिस्प्युट्सहरूलाई पनि सेटल गर्नको लागि तिम्रो सुप्रिम कोर्टलाई आदेश दिइन्दछ। सो all these are the powers and functions of the Supreme Court. Okay, in this way we've completed the chapter. So though we've completed the topic, I would like to explain the few points related to it. Okay, so when I was explaining the topic, under this topic only, judges has been given certain facilities and all, like their salaries and all. Okay, so the Chief Justice and the judges of the Supreme Court, they are given the monthly salary
हुँदाखेरि and the salary which they are ensured, they are given that particular salary from the Consolidated Fund of India. Okay, I'm repeating it once again. The salaries which is being allotted to the Chief Justice and to the other judges of the Supreme Court, it is being given from the Consolidated Fund of India. Apart from this, if the Chief Justice itself or the judges of the Supreme Court, they happen to get indulged in any kind of violation, incapacity, misbehavior, they can be removed from their post. Okay, I'm repeating it once again. Suppose if the Chief Justice or the judges of the Supreme Court are found violating rules and regulations, or if they happen to show any kind of misbehavior, they can be removed from their post. Apart from this, it might also happen that they might, during the term of their office, they might fall sick or they might die during the tenure of their office. Okay, so in such cases, the judges can be removed from their post. And talking about their retirement age, they retire at the age of 65 years. So, at what age do they retire? They retire at the age of 65 years. So, यो सब भयो important point related with your Supreme Court. अब most of you can't easily get adapted to the writs. Okay, one moment तिमीहरूले writs बुझ्नु तिमीहरूलाई असुविस्ता हुन्छ. त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म फेरि पनि यो writs रिपिट गरिदिन्छु तिमीहरूको बेनिफिटको लागि. ओके, सो मैले अगाडि पनि भने तिमीहरूलाई सुप्रिम कोर्टको पावरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो पावर मध्ये अझै एउटा writs jurisdiction भन्ने पनि आउँछ. यसमा यो writs चाहिँ किन इस्यु, writs भनेको written order किन इस्यु गरिँदछ भन्दाखेरि चाहिँ ताकि हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्सहरुको violation नहोस्, for the proper protection and the enforcement of our fundamental rights. Okay, so what are the following writs? Writs of habeas corpus, writs of mandamus, writs of prohibition, writs of certiorari, and writs of quo warranto. But all these are Latin words. All these are Latin words. About habeas corpus, habeas corpus, you may have the body. Okay, so this writ is issued against a person who has been illegally detained. Example दिनुपर्दाखेरि सपोज कुनै एउटा इन्डिभिजुअललाई पुलिसले पक्रियो अरे, उलाई पक्रेको 24 घण्टा भित्रमा चाहिँ मेजिस्ट्रेटको अगाडि उलाई प्रस्तुत गरेको हुनु पर्दछ. यदि if the police are unable to present him within 24 hours of his arrest, then that person detention will be considered as illegal. यो भयो एउटा. र यही व्यक्तित्वको बिहाफमा चाहिँ उसको फ्रेन्ड, उसको फ्यामिली, उसको रिलेटिभ्सहरुले तिम्रो सुप्रिम कोर्टमा हेबियस कर्पसको पेटिसन फाइल गर्यो भने सुप्रिम कोर्टले त्यतिखेर इन्क्वायरी स्टार्ट गर्छ. इन्क्वायरी स्टार्ट गर्दाखेरि सुप्रिम कोर्टले यदि के देखाए कि जो व्यक्तित्वलाई पक्राउ परेको छ उले के गल्ती गरेको छैन, उलाई इलिगली डिटेन गरिरहेको छ भने त्यतिखेर त्यो व्यक्तित्वलाई पुलिसले रिलिज गरिदियोस् भनेर चाहिँ सुप्रिम कोर्टले अर्डर इस्यु गर्छ. यो भयो writs of habeas corpus. I think you have been able to understand. Next भयो writ of mandamus. Okay, mandamus भनेको के हो? We command, order दिनु. यो चाहिँ it is issued against the public official if they are unable to perform their duty properly. अब यसको पनि म तिमीहरूलाई example दिन्छु. Suppose one particular person is about to start a business for which he or she requires trade license. Okay, so त्यो trade license को लागि चाहिँ particular authority or department मा त्यो व्यक्तित्व जान्छ. He or she goes to the required department. अब त्यो डिपार्टमेन्टमा पुगेपछि त्यो व्यक्तित्वलाई डिफरेन्ट प्रकारको ह्यारेसमेन्ट फेस गर्नु पर्यो. जस्तै उलाई टाइममा ट्रेड लाइसेन्स इस्यु गरेन कि त उलाई ब्राइब माग्यो, उलाई लेम एक्सक्युजेसहरु देखायो भने चाहिँ त्यो व्यक्तित्वले यो रिट अफ म्यान्डेमसको पेटिसन सुप्रिम कोर्टमा फाइल गर्यो भने सुप्रिम कोर्टले जाँच गर्दछ र जाँच गर्दाखेरि उले यस यो व्यक्तित्वलाई रियली नै उलाई ह्यारेस गरेको छ भनेर
भेटाएको खण्डमा सुप्रिम कोर्टले त्यो कन्सर्न अथोरिटी वा डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै जो व्यक्तित्वलाई यो लाइसेन्सको आवश्यकता परेको छ उनलाई त्यो लाइसेन्स इस्यु गरिदिया जाओस् भनेर अर्डर दिन्छ वा कमान्ड दिन्छ। नेक्स्ट भयो रिट अफ प्रोहिबिसन। प्रोहिबिट गर्नु भनेको के हो? कुनै कुरालाई स्टप गर्नु, द एक्ट अफ स्टपिङ समथिङ। सो यो जब यो रिट अफ प्रोहिबिसन पास हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब कुनै एउटा लोवर कोर्टले कुनै एउटा केसेस डिल गरिरहेको छ अरे ओके, त्यो केसेस डिल गर्दाखेरि चाहिँ के भेटाए कि त्यो उनीहरूको जुरिस्डिक्सनको अन्डरमा आउँदैन। सो त्यतिखेर चाहिँ यो रिट पास गरेर चाहिँ सुप्रिम कोर्ट क्यान गिभ एन अर्डर टु द्याट पर्टिकुलर लोवर कोर्ट not to deal with the cases which does not fall under their jurisdiction. अब अघि मैले तिमीहरूलाई इक्जाम्पल दिने यसको म इक्जाम्पल दिन्छु यसको तिमीहरूको सुविस्ताको लागि। एउटा व्यक्तित्वलाई मर्डरको केसमा अरेस्ट गरियो अरे ओके। सो मर्डरको केसमा अरेस्ट गर्दाखेरि उसको केस चाहिँ लोवर कोर्टमा ह्यान्डल गर्दैछ, लोवर कोर्टमा ह्यान्डल गर्दैछ। तर त्यो व्यक्तित्वको एज छ 15 वर्ष र उसलाई लोवर कोर्टले सजायको रूपमा लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट सुनाए। तर त्यो 15 वर्षको व्यक्तित्व त जुबिनाइलमा आयो भने उसको केस त जुबिनाइल कोर्टमा ह्यान्डल हुनुपर्छ होइन। सो कुनै एउटा व्यक्तित्वले आएर भने तिम्रो एज 15 वर्षको हो, तिमी जुबिनाइलको अन्डरमा आउँछ, तिम्रो केस लोवर कोर्टले ह्यान्डल गर्नु पर्दैन। सो त्यो व्यक्तित्वको कसै फ्यामिली फ्रेन्ड्स रिलेटिभले पेटिसन फाइल गरे तिम्रो सुप्रिम कोर्टमा। सुप्रिम कोर्टले जाँच पडताल गर्छ। सुप्रिम कोर्टले जाँच पडताल गर्दाखेरि के भेटाए अरे यस जुन चाहिँ व्यक्तित्वलाई मर्डरको चार्ज लागेको छ त्यो व्यक्तित्व 15 वर्षको उमेरको छ र ऊ जुबिनाइल कोर्टको अन्डरमा आउँछ। त्यतिखेर नै सुप्रिम कोर्टले लोवर कोर्टलाई अर्डर दिन्छ टु विथड्र द केसेस बिकज इट डज नट फल अन्डर देयर जुरिस्डिक्सन। नेक्स्ट सकिलो रिट्स अफ सर्टियोरेरी भनेको टु बी सर्टिफाइड अर टु बी इन्फर्म। जब यो रिट्स अफ सर्टियोरेरी इस्यु हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट विल क्वाश भनेको इट विल स्टप र कुनै कुरालाई व्यक्त गरिसकेको छ भने त्यो सेन्टेन्स इज नो मोर ट्रु भनेर भन्नु ओके। इट विल क्वाश द अर्डर विच हेज बीन अलरेडी पास बाइ द लोवर कोर्ट। अब हामीले सर्टियोरेरीको कुरा गर्दाखेरि इट क्यान बी प्रिभेन्टिभ अर क्युरेटिभ। अब प्रिभेन्टिभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लोवर कोर्टमा केसेस चल्दैछ अरे ओके, त्यो केसेसलाई चाहिँ हायर कोर्टले लोवर कोर्टलाई त्यो केसलाई स्थगित गर किनभने यो तिमीहरूको अन्डरमा आउँदैन भनेर भन्नु सक्छ। यो वेन यु टक अबाउट सर्टियोरेरी लाइक प्रिभेन्टिभ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज समवट सिमिलर टु प्रोहिबिसन ओके। अब हामी क्युरेटिभको कुरा गर्छौँ। क्युरेटिभमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब लोवर कोर्टले केस ह्यान्डल गर्दैछ अरे तर उसले अर्डर दिइसके ओके, केस ह्यान्डल गरिसक्यो र अर्डर पनि दिइसक्यो। त्यतिखेर सुप्रिम कोर्टले के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सर्टियोरेरीको पेटिसन फाइल गर्यो त्यतिखेर चाहिँ सुप्रिम कोर्टले के गर्छ अर्डरलाई क्यान्सल गर्छ र त्यो केस स्वयं आफूमा ट्रान्सफर गर्छ ओके। र नेक्स्ट भयो तिम्रो रिट अफ को वारन्टो ओके। रिट अफ को वारन्टो चाहिँ त्यतिखेर इस्यु हुन्छ जसमार्फत चाहिँ त्यो पर्टिकुलर व्यक्तित्वलाई चाहिँ रेस्ट्रेन गरिन्दछ जसले चाहिँ इलिगली कुनै एउटा पोस्ट कुनै एउटा डिपार्टमेन्टमा होल्ड गरिरहेको छ। अब कस्तो खालके भन्दाखेरि इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि सपोज एउटा पोस्ट कुनै एउटा डिपार्टमेन्टमा भेकेन्ट छ ओके, त्यो पोस्टको न त पेपरमा नै एडभर्टाइजमेन्ट निस्क्यो न त इन्टरभ्यू नै कल गरियो के, त्यो सब नभइकन त्यो व्यक्तित्वलाई त्यो पोस्टमा नियुक्त गरिएको छ। यसो हुँदाखेरि चाहिँ जब यो रिट अफ को वारन्टो पेटिसन सुप्रिम कोर्टमा फाइल हुन्छ त्यतिखेर सुप्रिम कोर्ट विल स्टार्ट इन्क्वायरिङ अबाउट इट एन्ड सुप्रिम कोर्ट फाइन्ड्स आउट यस पर्टिकुलर individual has been appointed to the very post illegally। त्यतिखेर चाहिँ त्यो व्यक्तित्वलाई चाहिँ त्यो पोस्टदेखि हटाइन्छ। यो सब भयो तिम्रो रिट्स ओके। सो when you basically get a question from this very topic तिमीहरूको दुईटा सब पार्ट हुन सक्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ what is meant by the term judiciary, why is our judiciary called single integrated judicial system, त्यसरी आउन सक्छ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ आउन सक्छ ब्रिफली डिस्क्राइब द पावर्स एन्ड द फङ्सन्स अफ द सुप्रिम कोर्ट भनेर आउनु सक्छ। अब जुडिसियरी भनेको के हो, जुडिसियरीलाई सिंगल इन्टिग्रेटेड
सिस्टम किन बनिएको छ त्यो सब मैले तिमीहरूलाई भनिसकेको छु. I think you all have been able to cope up. I think you बुझ्यो होला. Until and unless you won't revise, you won't be able to get through the points. Okay, so this much for today. Thank you.